JCTU जिंदाबाद 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 JCTU जिंदाबाद திரும்ப பெரு நான்கு கோப்புகளை திரும்ப பெரு நான்கு கோப்புகளை திரும்ப பெரு நான்கு கோப்புகளை திரும்ப பெரு அடிக்காதே தொழிற்சங்கங்களை அழிக்காதே விவசாயிகளை அழிக்காதே அடிக்காதே விவசாயிகள் வயிற்றில் அடிக்காதே மூடாதே பொதுத்துறையை மூடாதே போஸ்ட் ஆபீஸை மூடாதே எல்ஐசி மூடாதே பொதுத்துறைகளை மூடாதே ஜிந்தாபாத் JCTU ஜிந்தாபாத் அரசாங்கம் தொழிலாளர் விரோத போக்கை இந்த 4 கோடுகள் அலைகழித்து வருகிறது. சோசியல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட், வேஜ் ஆன் செக்யூரிட்டி, கோட் ஆன் வேஜஸ், கோட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், கோட் ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டிஸ், கோட் ஆன் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி, இந்த மாதிரி ஒரு தான் தோன்றித்தனமான யாருக்குமே புரியாத வகையில பார்லிமெண்ட்ல 44 செகண்ட்ல இன்னைக்கு அந்த 5 கோடுகளை இன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு இதுல என்ன தெரியுதுனாக்கா, இன்னைக்கு தொழில்துறை நசிங்க வந்திருக்கிற நிலைமையில லாபகரமா இயங்கக்கூடிய அந்த தொழில்துறை கூட இன்னைக்கு தனியாருக்கு தாரை வார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு நடைமுறை தான் இன்னைக்கு மத்திய அரசாங்கம், மோடி அரசாங்கம் கடைபிடித்து வருகிறது. இன்னைக்கு லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய பால்கோ நிறுவனத்தை இன்னைக்கு தனியார் மயமாக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னொரு பக்கம் பொதுத்துறை லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய பொதுத்துறைகள் பெங்களூர் பேஸ்ட் பப்ளிக் செக்டர் எல்லாம் பிரைவேட் பண்ண சொல்லிட்டு இன்னைக்கு துடிச்சுன்னு இருக்காங்க. அதே மாதிரி மூடி இருக்க பிஜேபி தரத்துக்கு யோகியத்தில் அதுல இருக்கிறது இனவோ ஆட்டோ தாரிக்கல, இனவோ பஸ் தாரிக்கல, அங்க இருக்கிறது தங்கம் இன்னைக்கு விலை மதிப்பற்ற அந்த பொருளை சுமார் 50,000 கோடிக்கு அங்க தேங்கி இருக்க அந்த சொத்தை இன்னைக்கு நாசகரமா பண்ணி மூடி இருக்காங்க. இதுல பிஜேபி திறந்தா லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இந்த குழப்பம் நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனா பிஜேபி அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் மூடிட்டு இன்னைக்கு அதானி மதானி அம்பானி பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு இந்த நாட்டை விட்டு விடுகிறார். இன்னைக்கு காத்த வித்திருக்கிறோம், தண்ணி வித்திருக்கிறோம், இன்னைக்கு தொழில்துறை வைக்கிறோம், எல்லாத்தையும் வித்துட்டா இந்த புரோக்கர் வேலை உனக்கு நேரத்துக்கு மத்திய அரசாங்கம் புரோக்கர் வேலை செய்யறதுக்கு இல்ல. நீ இந்த நாட்டை உருப்படியா வழி நடத்தப்பட வேண்டும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு JCTU எடுத்திருக்கிற இந்த போராட்டம் அங்கன்வாடி, BML அணிசரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் வேற பகுதியில் இருக்கிற தொழிலாளர்கள் இன்னைக்கு ஒன்னா சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை நடத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த போராட்டம் வெற்றி பெற அனைவருக்கும் வேண்டுகோள் விடுத்து இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட BML பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி அவர்களை வருக வரவேற்கின்றேன். அதே போன்று நம்முடைய கான்ட்ராக்ட் ஆபரேட்டர்ஸ் பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி அவர்களை வருக வரவேற்கின்றேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு WCL தலைவர் மற்றும் செயலாளர் அவர்களை வருக வரவேற்கின்றேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பலதரப்பட்ட இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் வந்திருக்காங்க, அவங்களையும் வருக வரவேற்கின்றேன். அதே போன்று நம்ம ஆட்டோ தொழில் சங்கத்தினுடைய தலைவரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய செயலாளரும் தோழர் பி. தங்கராஜ் அவர்களையும் வருக வரவேற்கின்றேன். இந்த போராட்டத்தினுடைய தலைமையேற்று நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய JCTU கன்வீனர் தோழர் AR பாபு அவர்களையும் வருக வரவேற்று தோழர் AR பாபு அவர்களை இந்த ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ
ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿರೋರು ಇವತ್ತಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಾದ ನಾವು, ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು 4 ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಕರಡು ರೂಪದಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ, ನಮ್ಮ BML ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸದಾ ನಮ್ಮ JCTUಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. BML ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 6,900 ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ 900 ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಈ 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏನು KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೋ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೋ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ 10 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ತಾರೀಕು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೈತರು
ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 660 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಹರ್ತಾಳ್ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ JCTU ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 175 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು BML ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4,500 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 900 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ, ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ 4 ಕೋಡ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. FT ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ FT ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆನೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಲವಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ 4 ಕೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. 8 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ 8 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ, 12 ಗಂಟೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆನ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾನೂನು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್, ಏನು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ BMA ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಕರೆದು ಇದು ಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರ್ಗ ಈಗ ರೈತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ LKG, UKG ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರಿಗೆ ಬಹುಭಾಗ್ಯದ 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ನೀತಿ 2025 ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು. 56 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ರಚಿಸಿ ICDS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಂ ಮಾಡುವ ತನಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. 2018 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
2018ರಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ 2700 ರು, ಸಹಾಯಕಿಗೆ 1350 ರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೈಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಜರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಾರದು. ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಬಂಧನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೌಕರನ್ನು 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡುವ ತನಕ 26,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ.